ब्रेक तो बाद स्वागत है प्रोग्राम स्टेट टॉक में साड़ी गलबात चल रही है हरसिमरत कौर बादल होना नाल मैंबर पार्लीमेंट ਅਤੇ पेटरन नन्ही छां पंजाब चैरिटेबल ट्रस्ट ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਲੇਟੈਸਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक लंबा चौड़ा अभियान हैगा अवेयरनेस मोबिलाइजेशन का। हरसिमरत कौर बादल जी ये जानना बड़ा अहम होंदा हैगा एक पार्लीमेंटेरियन तो एक मैंबर पार्लीमेंट तो लोगों की आसां बहुत ज़्यादा होंदे ने एक्सपैक्टेशनस आर अ लॉट तुसीं एक बहुत ही वड्डे सियासी परिवार दे नाल भी पंजाब दे विच ताल्लुक रखते हो तुसीं अपनी अवेयरनेस ड्राइव शुरू की सी कुछ साल पहला लेकिन ओवर द ईयर्स इट हैज़ ग्रैजुएटेड आपां समझे भी इन्हें भी कई चीज़ां लर्न कीतियां होणियां इन्हें भी कई चीज़ां सीखण नूं मिलियां होणियां की चीज़ां है ने की चुनौतियां रही की लगता भी बतौर एक MP या अपनी अवेयरनेस ड्राइव तो अलावा भी तुसी कुछ दे पाए हो पंजाब नू या द लार्जर सोसाइटी फॉर दैट मैटर जिहड़ी मुहिम एक अवेयरनेस ड्राइव दे नाल शुरू हुई सी जिवें मैं इस मुहिम 'च होर डीपर जांदी रही मैनू आ समझ आई कि ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹੋਲਸਮ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਬੋਝ ਦਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਾਸ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਦੈਨ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਫੈਲਟ ਕਿ बोझ क्यों समझते हैं क्योंकि पहले तो उन्होंने पढ़ा लिखा के पढ़ाई लिखाई का बोझ फिर वो दाज का बोझ वो बाद वो सौरिया के घर च भी फिर अपने इन-लॉज हसबैंड्स के उत्ते भी बोझ शी वॉज नॉट एन एसेट शी वॉज अ लाइबिलिटी और अ डिपेंडेंट सो उन्होंने सैल्फ रिलायंट अपने पैरों 'च खड़ा करना आत्मनिर्भर करना बड़ा जरूरी सी सो उन्होंने एक इहो जी कोई स्किल इंपार्ट करने की लोड़ है जिहड़ी अपने एनवायरमेंट 'च उन्होंने मिल सके बेस्ट टू माई कैपेबिलिटीज़ कि मैं सिलाई सेंटर खोलां तो इन्हों स्टिचिंग ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਾਂ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ NGO ਸਾਂਝ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ under which I invest my money and I've opened तकरीबन मेरे को 80 सिलाई सेंटर्स में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी विच खोले हुए ने जिथे पिंडां विच जिथे औरतां दी मंग होंदी उत्थे मैं सिलाई मशीन्स ते टीचर्स दे के जे कमरा नहीं होए तो MP लैड तो मैं कमरा भी बनवा दिंदी हाँ ते उत्थे फिर कुड़ियां नूं बिल्कुल मुफ्त च उन्हां नूं सिलाई सिखाई जाती है उहदे बाद कढ़ाई सिखाई जाऊगी फुलकारी दरी मेकिंग ये सारे प्रोसैसेस है तकरीबन 800 कुड़ियां नूं असी स्टिचिंग सिखा चुके हैं जिहड़े पास आउट कर गए सर्टिफिकेट मिले ने ते 1000 कुड़ियां होर अजे सिलाई सेंटर्स ज़मीनी पद्धति पे चीज़ काम कर रही है इज इट वर्किंग ऑन द ग्राउंड एब्सोल्युटली इट्स वर्किंग नाउ द नेक्स्ट स्टेप कि इन्हां नूं स्टिचिंग सिखाने दे बाद नाउ हुण मैं जिन्हां ने पास आउट कीता उन्हां नूं मैं सिलाई मशीनां देवांगी ताकि वो अपने घर 'च जिहड़ी सिक्ख्या उन्हां नूं मिली है वो भावें घर 'च सिलाई करन या गवांढ आंढ गुआंढ 'च तुसीं सिलाई करके 2 पैसे तुसीं कमा के तुसीं घर 'च आमदन लैके आओ ना कि किसी होर दी आमदन विच कल्ले डिपेंडेंट हो सो ओहदे नाल ओहनूं जिहड़ी कॉन्फिडेंस आंदी है घर 'च समाज 'च जिहड़ी ओहदी रिस्पैक्ट वधूगी ये मेरे वालों एक छोटा जिहा योगदान होगा बिकॉज ये नहीं कि मैं हैड ऑफ अ गवर्नमेंट कि मैं बहुत सारी पॉलिसी चेंज कर सकता पर एक वो सीगा जिहड़े मेरे बस विच सीगा सो आई ट्राइड दैट एंड आई थिंक एक जिवें मैं पहला जिक्र किया है कि बीइंग फ्रॉम अ टॉलेस्ट पॉलिटिकल फैमिली एक राजसी परिवार तो दूसरे परिवार तक ते उस तो बाद MP तक दा इस सफ़र इस दौरान इस पूरी मुहिम नूं अगे वधाउण दे विच एक कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है भी काफ़ी मदद तो सरकार तो मिलती रही होनी है मिली हाँ जी काफ़ी जिवें तुसीं जानते हो कि प्रेजिडेंट मैडम प्रतिभा पाटिल हर एक्सलेंसी आए थे नन्नी छां दी प्रोग्राम वास्ते अमृतसर च तो मैं देखा कि जे मैं CM साहब नूं कहंदी रवां कि आ भी करो आ भी करो आ भी करो औरतां लई उन्ना हैडवे मैनू नहीं मिलता सी सो आई थॉट कि कोई इहो जी कोई पर्सनैलिटी जी आए जिथे CM साहब नूं भी आना पऊगा तो आपे फिर इन्हां नूं ऐलान करना पऊगा सो प्रेजिडेंट साहब दे मगर जब पैके शी वेरी काइंडली कंसेंटेड तो CM साहब उत्थे सी तो उहदे बाद आई टोल्ड हिम हुण तुसीं उत्थे आ रहे हो जे तुसीं कुछ ऐलान ना करो इट विल नॉट शो यू इन वेरी गुड लाइट सो इसे बेटा जिवें तुहानूं जो तुसीं दसो किवें तो 3-4 च इनफैक्ट एक कुड़ियां नूं जिहड़ी साइकल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई ने दिस वॉज माई ब्रेन चाइल्ड एट दैट टाइम विच ही अनाउंसड एट दैट प्रोग्राम गर्ल्स दी एजुकेशन कॉलेज ताईं फ्री की जाए ये भी उत्थे आपां सोचिया सी लेकिन डज इट हर्ट यू जदों असीं इलैक्शन विच वेखिआ सारी चीज़ां नूं तमाम चीज़ां नूं पॉपुलर स्कीम्स कहा गया चाहे लड़कियों नूं साइकिल देण दा मामला हुण असीं बड़े वक्रे संदर दे विच असीं गलबात कर रहे हैं लेकिन इहदे नाल क्रिटिसिज्म भी आंदा हैगा एंड डिस्पाइट द फैक्ट भी आपां एक चंगे काम दे विच लगे होए हैं लेकिन लोग फिर भी उंगल चुकदे ने देखो जी जिथे क्रिटिसिज्म की गल होए तो अज तक जिन्ना बदनाम तो क्रिटिसाइज एक पॉलिटिशियन है
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਫॉर ਸਮ ਆਡ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਿਕ ਸਕਿਨਡ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਬੋਦਰਡ ਮੀ ਐਂਡ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਘਟਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਮੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਅ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡੈਪੂਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then you have handicap especially मैं इसी point of view ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਨੀ ਚਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਲਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਮੈਨਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨਡ ਬਾਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾ ਤਾਂ ਸਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਵਰ ਰਿਕਰੂਟਡ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਗਰਲਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਮਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੇਮ ਇਨ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਵਾਂਡ ਹੈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਰੁਕ ਜਾਏ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਮੋਰਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ but at the same time ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ now we want results and since you are the face of the entire fight against female feticide as far as Punjab is concerned ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ 550 ਹੋਰ ਨੇ ਉਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਡੂ ਟਰਾਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਅ ਮਦਰ ਆਈ ਐਮ ਅ ਵਾਈਫ ਸੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਲ ਕਰਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਘਾਟ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗੁਹਾਟੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਵੈਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ this is precisely the point ਕਿ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਧੇ। ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਊਰੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਮਨਸ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਮਨਸ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਮਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹੋਸਟਲਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇਸ਼ੂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਡਰੈਸਡ ਐਟ ਆਲ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਐਡਰੈਸ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, when one keeps pushing the issue ਥੋੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ many more people speaking about it and many more women coming in front and dealing with it। ਚਲਿਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਮਾਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ।